शशास परया मुदा उवाच लक्ष्मणं रामो धर्मज्ञं धर्मवत्सलः आतिष्ठतन्मया समेहां गां पूर्वराजा जुषितां बलेन तुल्यं मया त्वं पितृभिद्रुताय तां यौवराज्ये तुलमुद्वहस्व सर्वात्माना पर्यानुयामानो यदानासो मित्यरूपैति योगम् युज्यमानोऽपि यौराज्ये ततोऽपिश्च दत्तं महात्मा पुण्डरीकाश्वमेधाभ्यां वाजपेयेन चासकृतौ अन्यैश्च विविधैर्याज्ञै अयतु पार्थिवर्षभः राज्यं दशसहस्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव शताश्वमेधानागाग्रे सदश्वान् भूरिदक्षिणा राजानुलम्बबाहो सा महास्कन्दप्रतापवान् लक्ष्मणानुचरो रामः पृथिवीमन्वपालयत् राघवश्चापि धर्मात्मा प्राप्य राज्यम् अनुत्तमम् ईजे बहुविधैर्यज्ञैः सुहृदज्ञातिबान्धवः न पर्यदेवन् विधवा न च राम्यकृतं भयम् न व्याधिजं भयं वापि रामे राज्यं प्रशासति निर्दस्वभावलोको नानस्पृशत्ववृद्धा बालानां प्रेतकार्याणि कुर्वते रामामेवानुपश्यन्तो नाभ्यहिंसन् परस्परम् निरामया विशोकाश्च रामे राज्यं प्रशासति रामभूतं जगद्भूत् रामे राज्यं प्रशासति काले वर्षे च पर्जन्यः सुखस्पर्शश्च मारुतः स्वगर्वसु प्रवर्तन्ते दुष्टाः स्वरेव कर्मभिः सर्वे लक्षणसम्पन्नाः सर्वे धर्मपरायणाः भ्रातृभिः सहितः श्रीमान् रामो राज्यमकारयत् आदिकाव्यमिदं वार्ष्यं पुरा वाल्मीकिना कृतम् पुत्रकामास्तु पुत्रान् वै धनकामो धनानि च महीं विजयते राजा रिपुश्चाप्यधितिष्ठति भरतेनेव कैकेयी जीवपुत्रास्तथा स्त्रियः श्रुत्वा रामायणमिदं दीर्घमायुष्य विन्दति रामस्य विजयं चैव सर्वम् अक्लिष्टकर्मणा शृणोति इदं काव्यम् आर्षं वाल्मीकिना कृतम् श्रद्धदानो जितक्रोधो दुर्गन्यादित्रत्यसौ समागम्य प्रवासान्ते लभते चापि बान्धवैः वार्तिताश्च परान् सर्वान् प्राप्नुयादिह राघवा श्रवणेन सुराः सर्वे प्रीयन्ते सम्प्रशृण्वताम् विनायकाश्च सामुण्डी गृहे तिष्ठन्ति यस्य वै विजयेत महीं राजा प्रवासी स्वस्तिमान् व्रजेत श्रियोरजस्वधा सुत्वा पुत्रान् सुयुररन्तुमान् पूजयश्च पठश्चेवम् इतिहासं पुरातनम् सर्वपापाप्रमुच्येत दीर्घमायोरवाप्नुयात् प्रणम्य शिरसा नित्यं श्रोतव्यं क्षत्रियैर्जुजात ऐश्वर्यं पुत्रलाभाश्च भविष्यन्ति न संशयः रामायणमिदं कृष्णं शृण्वतः पठतः सदा प्रीयते तं रामा स हि विष्णु सनातना आदिदेवो महाबाहो हरिर्नारायणप्रभुः साक्षात् रामो रघुश्रेष्ठ शेषो लक्ष्मण उच्यते कुटुम्बवृद्धिं धनधान्यवृद्धिं श्रियश्च मुख्या सुखमुत्तमं च श्रुत्वा शुभं काव्यमिदं महार्थं प्राप्नोति सर्वं भुवि चार्थसिद्धिदाम् आयुष्यमारोग्यकरं यशस्यं सौभ्रातृकं बुद्धिकरं सुखं च श्रोतव्यामेतनियमेन सद्भिः आख्यानमोजस्करो एवमेतत् पुरावृत्तम् आख्यानं भद्रमस्तु वः आख्याहरतविस्रब्धं बलं विष्णो प्रवर्धताम् एवमेतत् पुरावृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः प्रव्याहृतविस्रब्धं बलं विष्णो प्रवर्धताम् देवाश्च सर्वे तुष्यन्ति ग्रहणात् श्रवणात् तथा रामायणस्य श्रवणात् तुष्यन्ति पितरस्तथा भक्त्या रामस्य मे जीवां संहितां ऋषिणा कृतां लेखयन्तीह च नराः तेषां वासत्रिविष्ठते यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 150 सर्गः।
శ్రీరామపట్టాభిషేకం నామ ఏకం సర్గః ఇదక్షరపదభ్రష్టం మాత్రాహీనం చ యద్భవేత్ తత్సర్వం చన్మితాంతే మానవోస్తుతే. జయ బోలో పవన సుత హనుమాన్ కి జయ బోలో సీతారామచంద్ర భగవాన్ కి ततः पुष्पाचलाट वस्त्र अंगुलीय कटक शर शरासन चक्र चामर विजन दर्पणां दोलिगरथ गज तुरग वाहनादि राजोपचार पट्टाभिषेकं संभारान् शङ्कोदकेन मूलमन्त्रेण प्रोक्ष्य सर्वात् पूर्वाभि मध्यदा कलश तीर्थोदकै तीर्थोदकयजमान आचार्यं प्रागादिकरणचित समुद्रोदकं तदनन्तरम् अष्टदिक्क्रमणदि तीर्थोदकम् इति शुद्धगङ्गा तण्डोदकै विजयं चेत् ॐ सत्सशीर्षा पुरुषेवेदं सर्वं यद्भूतं यच्छवव्यं रामवृक्षस्यशेषः रावणश्च महिमानोऽध्यायाश्च पुरुषः अदोष विश्वाभूतानि विनाशामदरे त्रिपादोऽभवदयत्पुरुषः पादश्रीरामवात्मनः ततो विश्वविक्रमः शासनामशनेयति तस्मात् विराजयत विराजो विभूषः जगतोऽत्यधिष्ठत पश्चात्
ఉండాలి. తర్వాత అంతేకాకుండా విక్రమం అంటే పౌరుషము అంటే ఏదైనా పని సాధించాలనేటువంటి పట్టుదల, తప్పకుండా చేయాలనేటువంటి మనసులో దృఢమైన నిశ్చయం ఉండాలి. అంతేకాకుండా తర్వాత పరాక్రమంతో పాటు ఆయనకు మరొకటి కూడా ఉండాలి అంటారు. ఏమిటి అది? విక్రమం అంటే అవసరం వచ్చినప్పుడు తాను తెగించి శత్రువులను ఎదుర్కొనేటువంటి యొక్క అలాంటి హృదయ ధైర్యం కూడా ఉండాలి. అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అలాంటి వాళ్ళకి ఇవ్వమని చెప్తే అప్పుడు ఏంటి ఆంజనేయుడికి ఆ విధంగా సమర్పించింది. ఆంజనేయుడు అంటే ఏమిటి? తాను ఎంతటి గొప్ప కార్యక్రమాలు చేసినప్పటికీ కూడా రాముని సేవలోపల తాను తరించడానికి ప్రయత్నించాడే కానీ తాను చేసినవన్నీ గొప్ప కార్యాలని ఎక్కడ కూడా చెప్పలేదు. తాను సముద్రాన్ని లంఘించే సమయంలో కూడా ఆయన ఏమంటాడు? రాముడు విడిచినటువంటి బాణంగా నేను వెళుతున్నాను అంటాడు. అంతేగాని నేను నా పరాక్రమంతో వెళుతున్నాను అనలేదు. ఎందుకు రాముని బాణంగా ఎందుకు చెప్పాడు అంటే రాముని బాణంలో ఉండేటువంటి ఒక గొప్పతనం ఏమిటి అంటే ఒక్కసారి రాముడి యొక్క వింటి నుండి బయలువెడినటువంటి ఆ బాణము తాను అనుకున్న కార్యాన్ని సాధించేంత వరకు ఊరుకోదు. అలాగే నేను కూడా ఇప్పుడు ఈ సముద్రాన్ని లంఘించి లంకా నగరానికి వెళుతున్నాను అంటే సీతమ్మ గారు తెలుసుకొని మాత్రమే వస్తాను అని. రాముని బాణంలో మరొక విశేషం ఉంది. ఒకసారి బాణాన్ని వదిలిపెడితే అది వెళ్ళినటువంటి ఆ శత్రువును సంహరించి తిరిగి రాముని యొక్క అమలపురికి చేరుకుంటుంది. అలాగే నేను కూడా సీతమ్మ గారు తెలుసుకొని మళ్ళీ తిరిగి రాముడి బాణం ఏ విధంగానైతే తిరిగి వస్తుందో అలాగే నేను కూడా తిరిగి వస్తాను అని ఆ విధంగా చెప్పాడు. అక్కడ తర్వాత లంకలో కూడా శత్రువులను సంహరించేటప్పుడు ఆయన ఏమంటాడు అంటే దాసోహం కౌశలేంద్రస్య అంటాడు. అంటే కోటల రాజైనటువంటి ఆ దశరథుడికి నేను దాసుని చెప్తాడు కానీ నా విగ్రహంతో నేను చేసినాను ఆ విధంగా చెప్పడం లేదు. అది ఏమిటి అంటే దాసులైన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళకు ఉండవలసినటువంటి ఒక ముఖ్య లక్షణం. కాబట్టి ఇలాంటి లక్షణాలు కలిగినటువంటి అతని మెడలో ఆ విధంగా ముత్యాలహారాన్ని వేసింది ఆమె. మరి సీతమ్మ కూడా సామాన్యులాగా నిజానికి రావణాసురుడు ఆ పెద్ద లెక్కలోకి కాదు సీతమ్మ తలుచుకుంటే. ఎందుకంటే ఆంజనేయుని తోగకు నిప్పు పెట్టినప్పుడు ఆమె ఏమంటుంది ఆమె అంటే ఆంజనేయుని తోగకు నిప్పు పెట్టాలని తెలవగానే సీతో ఒక హనుమత అంటుంది. అయ్యో
ఆంజనేయుడు నన్ను చూసి వెళ్ళడానికి రాముని కార్యం మీద వచ్చాడు కాబట్టి అతని తోట ఆ విధంగా నిప్పు పెట్టి ఎంత బాధ కలుగుతుందో చెప్పి, ఓ అగ్నిదేవ, నీవు ఆంజనేయుని తోకపట్ల నీవు చల్లగా ఉండు, ఒక చందనాన్ని చూస్తే ఎలా ఉంటుందో అంత చల్లగా ఉండు అంటే అక్కడ ఉండే ఆ అగ్నిదేవుడు తనకు సహజంగా ఉండేటువంటి కాల్చే స్వభావాన్ని కూడా వదిలిపెట్టుకొని ఆ ఆంజనేయుని తోక పట్ల చల్లగా ఉన్నాడట ఆయన. అంటే అక్కడ ఉండే అగ్నిదేవుని కూడా మన సహజత్వాన్ని కూడా తాను నిరోధించగలిగినటువంటి ఆ సీతమ్మ భస్మీభవ రావణ, ఈ రావణ అసలు రావణుని అసలు భస్మం చేయకుండా భస్మం చేయకుండా ఉంటాడా? కానీ అలా చేయలేదు. దానికి కారణం ఏమిటి అంటే లోకరక్షకుడైనటువంటి ఆ శ్రీరామచంద్రుడు తాను ఈ లంకా నగరానికి రావాలి, శత్రువులందరినీ సంహరించాలి. కేవలం ఒక రావణుడే కాదు, మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ ఉన్నారు. అధర్మం అనేది విచిత్రం పెరిగిపోయింది, దేవతా స్త్రీలను చెరపట్టించారు. కాబట్టి దేవతా స్త్రీలకు చెర విముక్తి కలిగించడానికే ఆమె లంకా నగరానికి వెళ్ళింది. రాముడు వచ్చేంత వరకు, ఎందుకంటే రాముడు యొక్క ఆజ్ఞ లేదు కాబట్టి నేను నీకు క్షమించకుండా ఉన్నాను, నీవు శిక్ష కూడా అర్హుడే అంటూ ఆయనకు చెప్పింది. కాబట్టి అలాంటి ఆ సీతమ్మకు, రాముడికి, ఆంజనేయుడికి కూడా ఈనాడు మనం పట్టాభిషేకాన్ని మనం చేస్తూ ఉన్నాం. అంతేకాకుండా ఆంజనేయుడి గురించి మనకు యుద్ధకాండ లోపల 74వ సర్గలో మనకు గొప్పతనం కనిపిస్తుంది. అంటే అధికారులు అనేటువంటి ఒక రాక్షసుని లక్ష్మణుడు సంబంధించిన తర్వాత అప్పుడు రావణాసుడికి పేరు చెప్పినటువంటి ఇంద్రజిత్తు వచ్చేసి ఒక బాణాన్ని వేస్తాడు. ఆ దాని వల్ల ఉండేటువంటి రాముడు, లక్ష్మణుడితో సహా మొత్తం బాణాలందరూ కూడా కూర్చోబోతారు. కానీ ఒక ఆంజనేయుడు మాత్రం, అంటే బ్రహ్మవరమైనటువంటి వరాన్ని పొందినవాడు కాబట్టి ఆయన ఒక్కడు ఆంజనేయుడు మాత్రం కూర్చోబోడు, అదేవిధంగా విభీషణుడు కూడా కూర్చోబోడు. అయితే మరి ఎవరెవరున్నారో ఎవరెవరు తెలుసుకోవడానికి ఒక కాకడాలను పట్టుకొని ఆంజనేయుడు, విభీషణుడు అందరి దగ్గరికి వస్తూ చూస్తూ ఉన్నారట. అయితే అక్కడ జాంబవంతులు కూడా ఆయన బ్రహ్మకు కుమారుడు కాబట్టి ఆయన కూడా అస్త్రం అనేది పని చేయలేదు. కాకపోతే కళ్ళు కనిపించకుండా పాపం పడి ఉన్నాడట. ఆయన దగ్గరకు వచ్చన్నారు, తాత నీవు క్షేమమేనా అని అడిగారట. అడిగి అన్నాడట, ఆ క్షేమం కాదు, మొదలు ఆంజనేయుడు క్షేమంగా ఉన్నాడా అని అన్నాడట. అనగానే విభీషణుడు అన్నాడు, ఏం కాక ఎవరైతే రాముడు బాగున్నాడా, లక్ష్మణుడు బాగున్నాడా ఇది అడగాలి కదా, సుగ్రీవుడు బాగున్నాడా అడగాలి కానీ ఆంజనేయుడు బాగున్నాడని చెప్పి అడుగుతున్నావేంటి అంటే అప్పుడు ఆయన అంటాడు, కాదు కాదు, తస్మిన్ జీవతి వీరేషు కథమభ్యహతం బలం కన్మృంజిత ప్రాణి జీవంతోపి వయస్సత అంటాడు. ఒకవేళ ఆంజనేయుడు బ్రతికుంటే మనం అందరం సంహరించబడినా తిరిగి మనం జీవిస్తాము. కానీ ఒక్క ఆంజనేయుని మరణిస్తే మనం బ్రతికున్న సచిన వాళ్ళకు సమానమే అంటాడు. అంటే ఆంజనేయుల యొక్క గొప్పతనాన్ని ఆ విధంగా మనం ఏదైతే రామాయణంలో మనం చూస్తుంటాం. అలాంటి ఆ ఆంజనేయుడికి కూడా ఈనాడు అత్యంత సంతోషంగా అక్కడ చూడండి, ఈనాడు తాను కోరుకున్నటువంటి సీతారామచంద్రుల యొక్క ఈ పట్టాభిషేక వైభవాన్ని చూస్తూ అత్యంత బలమైన ఆనందంతో కళ్ళ పొంది ఆ కళ్ళ వెంట అతనికి ఆనంద భాషలు రాలుతుంటే ఆ ఘట్టాన్ని చూస్తున్నటువంటి ఆ మధురమైనటువంటి దాన్ని మనం చూడగలుగుతున్నాం, మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఎందుకంటే అది అందరికీ అదృష్టంలో కూడా ఉండదు. ఈ గ్రామంలో, ఈ పట్టణంలో ఎంతమంది లేరు, అందరినీ వచ్చి చూడగలుగుతున్నారా? కేవలం మనకు మాత్రం ఇలాంటి అదృష్టం కలిగింది. మరికొందరికి ఇలాంటి అదృష్టం ఉండదట. దీనికి మన పెద్దలు ఒకటి చెప్తారు. ఒకసారి నేను మేఘాలకి వెళ్ళి ఆ విష్ణువుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నాయట, స్వామి మేము లోకానికి ఇంతగా మేము సేవ చేస్తున్నాం కదా, మా సేవకు గుర్తింపు ఎలా ఉంది అన్నాడట.
అంటే ఆయన కనుక కాదు నేను వచ్చేటువంటి రామావతారంలో కృష్ణావతారంలో నీలాంటి రంగులు కలిగి ఉంటానయ్యా. అప్పుడు ఏమిటి నీలం మీద శ్యాముడు అంటారు, అంటే మేఘాలకు శాశ్వతమైన కీర్తి వస్తుంది అని అడిగారు. కానీ రాముడు పుట్టింది చైత్ర మాసంలో, మేఘాలు ఉండవు. మేఘాలు అనుకున్నాయట, మరి రామచంద్రుడు పుడుతున్నాడు కదా, మరి వెళ్ళి చూద్దాము అనుకుంటే ఇంద్రుడు అనుమతి ఇవ్వలేదట. అయ్యో రావడానికి వీలేదే, చైత్ర మాసం ఎలా వెళ్తారు. మరి కృష్ణుడు ఏమిటి శ్రావణ మాసం కాబట్టి అప్పుడు వచ్చి చూశాయట. కానీ వాటి కొరత అది రామచంద్రుడు మీరు చూడలేదని. అయితే మొన్న మనం కలిగినటువంటి మనం ఈ రాము యొక్క కళ్యాణోత్సవం నాడు కూడా వద్దామనుకున్నాయేమో పాపం, కానీ రావడానికి వీలేకపోయింది. కానీ మనం రథం తీస్తున్న సమయంలోనైనా ఒకసారి వచ్చి చూద్దామని మెల్లగా ఇంద్రుడి యొక్క అనుమతి తీసుకొని వచ్చినట్టున్నాయి. అందుకే మనం దేహాలు కనుక్కొని కొంత వర్షం కూడా మన కాలంగా కురవడం అనేది మనకు జరుగుతుంది వాడు. అంతేకాకుండా రామచంద్రుడు ఎలాంటి వాడు, ఆయన సంపూర్ణమైనటువంటి అవతారంలో అంటాం మనం. అంతేకాకుండా మరి ఎప్పుడైనా నేను అవతార పురుషుని చెప్పాడా? కాదు రాముని దశరథం అంటాడు. ఎప్పుడు చూసాడు దశరథుడి యొక్క కుమారుడు నేను చెప్తాడే కానీ ఎప్పుడు నేను ఆ సాక్షాత్ పరమాత్ముని వైకుంఠం నుంచి వచ్చినటువంటి స్వామిని అని ఆయన ఎక్కడ కూడా ఎప్పుడు కూడా చెప్పలేదు. మరి అంతేకాకుండా ఎలాంటి వాడు అంటే రామాయణం మనకు రామచంద్రుడి యొక్క గొప్పతనాన్ని ప్రతి అడుగులా చెప్తుంది. కొన్ని ఉదాహరణలు మనం చూసుకున్నట్టయితే రాముడు ఎలాంటి వాడయ్యా అంటే సముద్ర యువగాంభీజే ధైర్యేన హిమవానివా కాలాగ్ని సదృశక్రోధి క్షమయా సమహ అంటారు. అంటే ఆయన ఎలా ఉంటాడయ్యా? సముద్ర యువగాంభీజే ఆయన ఎలాంటి గాంభీర్యం కలిగిన వాడయ్యా అంటే సముద్రం ఎంతని గంభీరంగా ఉంటుందో రామచంద్రుడి హృదయం కూడా అంత గంభీరంగా ఉంటుందట. అంటే ఏమంటాం, సాధారణ మనకి అరణ్యానికి వెళ్ళాలి అని కోరింది. అంటే తాను ఏ సమయంలోనైతే పట్టాభిషిక్తుడు కావాలో అదే సమయంలో కూడా అడవికి వెళ్ళవలసి వచ్చింది. కానీ ఆ సమయంలో కూడా రామచంద్రుడి ముఖంలో ఎలాంటి మార్పు రాలేదట. ఎందుకంటే పట్టాభిషేకం చేస్తాము అన్నప్పుడు అతని ముఖం ఎలా ఉందో నీవు అడవికి వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు కూడా అలాంటి ముఖమే తప్ప ఈ బాధ అనేది లేదట. అలాగే అందుకే ఉంటాం సముద్ర యువ గాంభీర్యం ఉంటాం. అంటే సముద్రం లాంటి గాంభీర్యం కలిగిన వాడు. సముద్రంలో మనం ఎన్ని నదులు వచ్చి కలిసినప్పటికీ కూడా అది మన చెల్లెలు కట్టను చాటదు. అది ఎక్కడ ఏ హద్దులో ఉన్నామో అంతవరకే ఉంటుంది. అలాగే రామచంద్రుడి లోపల ఎన్ని అల్లకల్లోలాలు సుఖ సంతోషాలు వచ్చినప్పటికీ అతని హృదయంలో ఎలాంటి మార్పు కూడా రాదు అని చెప్తారు. ధైర్యేన హిమవాదివా, మరి ధైర్యం ఎలాంటిదయ్యాలని అంటే హిమాలయ పర్వతం అంతా ఎత్తైనటువంటి ధైర్యం కలిగిన వాడు. ఎలాంటి కష్ట సమయంలో కూడా తన ధైర్యాన్ని తాను దిగదార్చుకునేవాడు కాదు. రావణాసురుడు సామాన్యుడు కాదు. ఈ లోకాలన్నీ కూడా గడగడలాడించిన వాడు. ఇంద్రాది దేవతలందరూ కూడా రావణాసురుడి పేరు చెప్తే కాదు భయపడ్డయ్యేవాడు. అలాంటి రావణాసురుడిని తాను ఒక్కడే తాను ఎదిరించాడట. మామూలుగా ఎదిరించాడా అంటే కానీ చాలా మనం ఒక్క విషయాన్ని మనం చెప్పుకుందాం. ఇప్పటికీ చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటాం, అంటే కొన్ని రామాయణాలలో ప్రక్షిప్తాలు అని అంటాం, కొన్ని ఉన్నాయి. మనం కొన్ని బయట వింటూ ఉంటాం. ఏంటంటే కొన్ని సినిమాలలో చూస్తూ ఉంటాం. ఏం లేదండి, రాముడికి చాలా దూరం యుద్ధం జరుగుతుంది. అయితే రాముడు వేసే బాణాలతోని రావణాసురుడి తలలు ఎగిరిపడుతున్నాయి, మళ్ళీ తిరిగి అది అతుక్కుంటున్నాయి. అప్పుడు విభీషణుడు చెప్పాడు, మా అన్నగారి యొక్క నాభి లోపల బంగారు కలశం ఉంది, దాన్ని బాణంతో కొడితే తప్ప మా అన్న చావడు అని అంటే, అయ్యో నేను అలాంటి అధర్మాన్ని చెయ్యాలి రాముడు అంటే వాయుదేవుని ప్రార్థించి ఆ బాణము త్రోవ తప్పి అది మార్గం తప్పిపోయి ఆ రావడానికి నాభులు తాకేట్టుగా చేశారు. ఈశ్వర అంటాడు. ఎందుకయ్యో భయపడుతున్నావు నీవు అంటే రాక్షసులలో 4 తెగలు ఉన్నాయట. పిశాచ ఈ ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి మొత్తం రాక్షస గణాలన్నీ కూడా ఒకేసారి నా మీదకి ఎత్తి వచ్చిన నా కాలి ఈ ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి మొత్తం రాక్షస గణాలు కూడా నా మీదకి ఎత్తి వచ్చినప్పటికీ వాటన్నిటిని కూడా నా కాలి ప్రొడలు వేసుకుని నచ్చి వేస్తానయ్యా అన్నాడు. అంటే అంతటి శోధపడికి కూడా శ్రీకాల సంధ్య వేత్త శివుని ప్రణీతుడిని మెప్పించి అటు తర్వాత బ్రహ్మదేవుని మెప్పించి వరాంతం వాడిని సంబంధించడానికి బదులు అతని లోపల ఏదైనా మార్పు వస్తుందేమో అని చెప్పి ఆ విధంగా అది ఆయన జాప్యం చేశాడే కానీ రావణాసురుని ఎదిరించడం లోపల అతనికి చేతదానికి అన్నట్టు కాదు. ఒక రోజున ఈ విధంగా యుద్ధం జరుగుతున్న సమయంలో
రావణాసురుడేమో రథం మీద ఉన్నాడు, రాముడు కింద ఉన్నాడు. అప్పుడు ఆంజనేయ స్వామి అనుకున్నాడట, ఏంటి దుర్మార్గుడైనటువంటి రావణాసురుడు పైన రథం మీద ఉండడం ఏంటి, మా స్వామి వారు నేల మీద ఉండడం ఏంటి, ఆయనకు రథం లేకపోతే నేను లేదా, నేను రథంగా ఉండలేనా అనుకున్నాడట. వచ్చి తన భుజాల మీద కూర్చున్నట్టుకున్నాడట. అప్పుడు అనుకున్నాడు, కాదు కాదు రాముడి కన్నా మొదలు ఈ ఆంజనేయుని పడగొట్టాలి అనుకున్నాడట. అనుకొని బాణ పరంపరను వేయడం ప్రారంభించాడు ఈ ఆంజనేయుడి మీద. ఎప్పుడు మామూలుగా ఆడుతున్నట్టు యుద్ధం చేస్తున్నాడు. కనుక భక్తుడైనటువంటి ఆంజనేయుడి యొక్క స్థితిని వచ్చిన తర్వాత ఆయన అప్పుడు ఒక్కసారి కోపం తెచ్చుకున్నాడు. కోపం రావడం తెచ్చుకున్నాడు. రావణాసురుడి కీటం మీద ఎగిరిపోయింది, రథం పుత్రికైపోయింది, గుర్రాలు మరణించాయి, కాలు మరణించాడు. అంతే కాకుండా అతని క్షేత్రం మీద ఎక్కువ దూరంగా పడిపోయి నేల మీద పడిపోయాడట రావణాసురుడు. అయితే అప్పుడు అసలు సంపాదించవచ్చు కదా. తన భార్యను తీసుకుని వెళ్ళి తనకు నష్టాన్ని కలిగించిన వాడైనప్పటికీ కూడా అతనిలో ఉండేటువంటి కొన్ని మంచి లక్షణాలను చూసి అతన్ని రక్షించాలి అనుకున్నాడు. ఈనాడు తాను చూపించినటువంటి పరాక్రమాన్ని చూసిన తర్వాత రావణాసురుడిలో ఏదైనా మార్పు వచ్చి తన దగ్గరకు వచ్చి శరణాగతి అయితే అతన్ని రక్షించాలి అనుకున్నాడే కానీ అతన్ని సమ్మతించాలని అనుకున్నాడట. అందుకే ఆలోచన జరిగింది. కానీ రావణాసురుడి అసలు ఏంటంటే నాభి లోపల అమృత ప్రాండము లేదు, దాన్ని ఛేదించడం కూడా లేదు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ మనం ఏంటంటే కొన్ని రామాయణాలు అనేకమైన రామాయణాలు ఉన్నాయి, కొన్నిట్లో చేస్తూ ఉంటారు. కానీ మనకి ఏంటంటే వాల్మీకి రామాయణం మాత్రమే ప్రమాణం అని మనం పెద్దలు చెప్పారు. కాబట్టి వాల్మీకి రామాయణంలో అలాంటిది ఏమీ లేదు. మరొకటి కూడా మనం చాలా మందికి ఉండేటువంటి ఇది అంటే కొన్ని ఆనంద రామాయణం, కొన్ని రామాయణాలు ఉన్నాయి. సీతాదేవి పతివ్రతగా రావణాసురుడు ముట్టుకున్నాడు అంటే ఆమె యొక్క కీర్తికి కళంకము చెప్పి ఆమె కింద పడిపోయినప్పుడు ఈ విధంగా భూమితో సహా పెకిలించుకొని తీసుకుని రథం మీద పెట్టుకున్నాడు అని ఉన్నాయి. కానీ వాల్మీకి రామాయణం అలా లేదు. అంటే ఒక దుర్మార్గుడైనటువంటి వ్యక్తి ఒక స్త్రీని ఎలా అయితే చెరబడతాడో అలాగే ఆ జుట్టును తన చేతిలో పట్టుకొని ఆమె కుడి చేతిని ఆమె తొడల కింద వేసి వేపుకొని తీసుకుని పోయి రథం మీద పడుకున్నాడు అని ఉంది. అంటే ఇవన్నీ కూడా కొందరు భక్తులు అయ్యో సీతమ్మను రావణాసురుడు ముట్టుకున్నాడు అంటే ఆమె పాతివ్రత్యానికి ఉన్నాయి. సరే అలాంటి గొప్పవాడైనటువంటి ఆ రాముడు కాలేదట. తర్వాత భవిష్యత్తు పరిపక్వ ఎవరు కూడా తన పాతివ్రత్య ధర్మాన్ని వదిలిపెట్టినటువంటి స్త్రీలు Thank you.
रामस्य प्रचोदयात् ओम जनकनन्दिन्ये विद्महे रामपत्नी च धीमहि तन्नो धीमा प्रचोदयात् ओम अनुयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम राजरथाय विद्महे बिरलावल्लभाय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्
స్వామివారి పట్టాభిషేక మహోత్సవంలో స్వామివారికి శ్రీ రఘురత్నమణే శ్రీరామ రామ రామే రామే మనోరమే సహస్రనామతుల్యం రామనామరాధనే శ్రీరామ రామ రామే శ్రీ రమే రమే మనోరమే రామనామరాధనే బ్రహ్మణే నమ శ్రీ హయగ్రీవ బ్రహ్మణే నమ ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి
ముంగట అమ్మ ముంగడికి బట్టలు విప్పేసేయాలి. బట్టలు విప్పేయాలి. Govinda
నాన్నగారి యొక్క మంగళాశాసనాలతో మన ఆలయంలో వచ్చినటువంటి పెద్దలందరూ భాగవతుల అందరి యొక్క సహకారంతో మనమందరం కూడా కలిసి స్వామివారి యొక్క బ్రహ్మోత్సవ కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా అంకురారోపణతో మొదలుకొని సీతారామచంద్ర స్వామి వారి యొక్క పట్టాభిషేకం వరకు కూడా ప్రతిరోజు ఉదయం సాయంకాలం కూడా మన ఆలయాన్ని విచ్చేసి మన రామచంద్రుని మంగళాశాసనాలు చేస్తూ మనందరికీ కూడా ఎంతో ఆనందాన్ని కలిగిస్తూ ఆ స్వామివారి యొక్క బ్రహ్మోత్సవ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంచుకొని మనందరికీ కూడా భగవంతుని యొక్క మంగళాశాసనం రూపొందించినటువంటి భావలోకం కూడా ఇప్పుడు సన్మానం చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ముందుగా మన ఆలయ ఆచార్యులు శ్రీ 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 తిరండి శ్రీ శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ తీర్థ స్వామి వారికి జై శ్రీమన్నారాయణ. మన ఆలయ స్థానాచార్యులు శ్రీ శ్రీమాన్ శ్రీ వెంకటాచార్య స్వామి వారికి జై శ్రీమన్నారాయణ. మన ఆలయ మన ఆలయ విజ్ఞాచార్యులు డాక్టర్ సముద్రాల శ్రీధర స్వామి వారికి మన ఆలయ కమిటీ సభ్యులు తీర్థమాయు